टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। ए राजो गुरु रामदास तुमहु रस जाने। सजन सचा पातशाह शिर शाह दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिया सदना दा विसाह। वाहिगुरु साहिब जी माली गौड़ा महला चौथा। मेरे मन हर भज सब किल बिख काट। हर हर उर धारियो गुर पूरा। मेरा शीस ईजा गुर वाट। मेरे मन हर भज सब किल बिख काट। हर हर उर धारियो गुर पूरा। मेरा शीस कीजा गुर वाट। रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै। इस मन देवों कट काट। हर साजन मेलियो गुर पूरा। गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर पराग दान बहु किया। शरीर दियो अध काट। बिन हर नाम को मुक्त ना पावै। बहु कंचन बीजा कट काट। हर कीरत गुरमत जस गायो। मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम भौ भागा। लज भानी मटुकी माट। कल जुग गुर पूरा तिन पाया। जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट। जन नानक रस अमृत पिया। सब लाथी भूख तिखाट। कल जुग गुर पूरा तिन पाया। जिन तुर मस्तक लिखे ललाट।
धन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे ने कौम के महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ जी गंडीविंड, हैड ग्रंथी साहबान बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी। आप जी बड़े प्यार दे नाल बैठ के विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकारी निरंजनी जोत साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 8वें ज्योति स्वरूप श्री हरकृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठै सब दुख जाए। ऐसे महान सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मुकद्दस इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब दिल्ली विखे पतत पावन कृपा निदान भगत वैशल जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर और टाइम टीवी चैनल के सन्मुख बैठे हुए समूह सत्संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जिस गुरुवाक दे मूल पाठ सिंह साहब जी की पावन रसना तो श्रवण कीते हैं, यह अमृत भरपूर गुरवाक राग माली गौड़ा दे विच धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन मुखार बिन तो उच्चारण किया हुआ है, जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुकद्दस अंग 985 दे उपर सुभाएमान है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समुची मानवता के उपर कृपा करदिया होया सर्ब सांझा उपदेश देंदिया होया जो शब्द दियां आरंभ वालियां और रहाव वालियां पावन पंक्तियां हैं, तिन्हां दे राही इउं कृपा कीती है कि मेरे मन हर भज सब किल विख काट, हर हर उर धारियो गुर पूरा है, मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाओ। कि हे भाई तू अपने मन नूं बड़े प्यार दे नाल बड़े सलीके दे नाल एक गल समझा कि ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। हे मेरे मना जो सारे ही दुखों नूं, जो सारे ही पापां नूं दूर करन वाला वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनूं अपनी चेते विच लिया। उसका सिमरन करन दे विच कदे भी हिचकिचाहट और कदे भी आलस ना लिया, बल्कि वही एक ऐसा दतार है, वो ऐसा एक किलविख नूं कट्टण वाला है, पापां नूं कट्टण वाला है। जेकर तू उसकी मिठी याद नूं, प्यारी याद नूं हिरदे विच वसावे और उसके नाम नूं जपे ते जन्मां जमंतरां तो लगी हुई तेरे उपर पापां विकारां दी कालख जिहड़ी है उतर सकती है। बल्कि होर कोई भी अजिहा जरिया नहीं है
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਭਜ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਹੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪ ਸੰਕਲਪ ਆਦਿ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਣਪੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਂ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਲ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਣੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ,
परंतु उस बच्चे ने किसी स्कूल कॉलेज दे विच एडमिशन ना लई होवे ते वो कदी नहीं ये गल अखवा सकता कि मैं फलाने स्कूल या फलाने कॉलेज का स्टूडेंट हाँ, कदे नहीं अखवा सकता। अगर जेकर असी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अखवाउणा है तो सानू उस दे विच एडमिशन लैनी जरूर पवेगी। असी गुरु दे कोल जांदे हां, जेकर असी गुरु दे कोल जाके सिੱਖੀ विच एडमिशन नहीं लेंदे, एडमिशन की सी साडी गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कृपा की और उस समय तो 30 मार्च 1699 तक चरण पौल की दात दे के सिੱਖਾਂ ਨੂੰ एक ओंकार दे नाल जुड़न वास्ते महान उपकार किया गया मेरे सतगुरां वल्लों। और 30 मार्च 1699 तो बाद खालसा पंथ की जिस दिन सिरजना हुई, इस दिन तो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अलानिया कह दिता सी, जिसनों बहुत सारे कवि जना ने भी कलमबंद किया कि प्रथम रहत जे जान खंडे की पाहुल शके, सोई सिंह प्रधान अवर न पाउल जो लहे। ये गुरु का हुक्म है कि असी गुरु के 5 प्यारे साहिबान के पासों सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी के अंदर अमृत पान करके सिੱਖੀ दे विच एडमिशन लईए। और दूसरी गल, असी कई बार इस भरम दे विच पै जांदे हां कि साडा जन्म सिੱਖਾਂ दे घर विच होया है और असी सिੱਖ हां। प्यारिओ, जज दे घर विच जम के बच्चा जज नहीं बनता, डॉक्टर दे घर विच इंजीनियर दे घर विच जम के बच्चा डॉक्टर जां इंजीनियर नहीं अखवा सकता। हाँ, जे उहदे मन दे विच सदर है कि मैं भी अपने माँ बाप की तरह वकील जज बन जावां, डॉक्टर इंजीनियर बन जावां, तो फिर उन्होंने लोड़ींदी विद्या जिहड़ी है वो प्राप्त करनी पवेगी। असी सिੱਖਾਂ दे घर दे विच जन्मे जरूर हाँ, पर सिੱਖ उदों बनांगे जदों सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार गुरु की सिੱਖਿਆ नूं ग्रहण करांगे। अपने तौर पर साडे कीते हुए यतन जिहड़े ने वो व्यर्थ ने, क्योंकि बहुती वारी असी भरम भुलेखे दे विच पै के ऐसे लोकां नूं गुरु मन लैंदे हां जिहड़े विचारियां नूं अपने आप नूं खुद पता नहीं हुंदा कि आत्मक आनंद किस नूं कहिंदे ने। ये गल अज कोई नवीं नहीं। जिस वेले कलयुगी जीवां दा उद्धार करने वास्ते आप नारायण कला धार जग में परवरियो साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी आए, उस समय की स्थिति नूं वर्णन करदिया होया भाई गुरदास जी कृपा करते ने कि चेले साज वजाएंदे नचण गुरु बहु विद भाई, सेवक बैठण घरां विच गुर उठ घरी ते नाड़े जाई। जिवें उस समय दे विच देहधारी गुरु डम दा बहुत बोल बाला सी, कोई शक की गुंजाइश नहीं कि अज भी इस धरती दे उपर आपे बने हुए गुरुआं दी गिनती जिहड़ी है साडे कहण तो परे है। दुनिया का हर बंदा अपने आप नूं गुरु ज्यादा खवा के पसंद करता है, बल्कि कोई चेला खवाउण दे विच खुशी महसूस नहीं करता। जदों कि गुरु नानक साहिब महाराज जी ने सिद्ध जोगियां नूं बड़े स्पष्ट रूप दे विच ये ज्ञान करवा दिता सी कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ना ही शरीर गुरु हो सकता है ते ना ही शरीर चेला हो सकता है। क्योंकि जो शरीर है ये जन्म मरण के गेड़ विच है, जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज के काल शरीर सदा टिकिया रहने वाला नहीं है। और जो आपे बने गुरु जिन्हां ने कई तरह के भुलेखियां दे विच मनुख नूं पा दिता, उन्हां दे कोल जाके महसूस कर लग पे असीं
फलाने गुरु दे कोलों शब्द ले आए, उन्होंने सानू 7 शब्द दिते ने। किसी ने कहा साडे गुरु ने सानू 5 शब्द दिते ने, और किसी ने कहा नहीं मेरा गुरु बड़ा तकड़ा है, उन्हें इको ही शब्द दिता है, कहता जीवन का कल्याण हो जाएगा। भोलियो उपदेश तो गुरु का है समुची मानवता के वास्ते, परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने। पर फिर भी होर भावें कोई इस गल नूं मन्ने चाहे ना मन्ने एक वखरी गल है, पर गुरु का सिख जिहड़ा है उसनूं अपने गुरमत सिद्धांत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के एक एक शब्द नूं समझना विचारना और मनना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि देहधारी गुरु डम दे वल्लों यह प्रचारिया जाता है कि मनुख नूं देहधारी गुरु की लोड़ है और तुहानू बाणी पढ़न की लोड़ नहीं, तुहानू नितनेम करन की लोड़ नहीं। इस तरह वो सानू राहों गुमराह कर देंदे ने। पर जिहड़ा पूरा गुरु होया करदा है वो कदे भी सानू अपने चरनां नाल नहीं जोड़दा, बल्कि वो एक ओंकार दे नाल जोड़दा है। हो सकता है तुहाडे विचों बहुत सारे भैन भरावां ने सहज पाठ कीता होवे, एक ओंकार तो लेके 18-20 तक जितने भी अमृत गुरबाणी है, इस सारे दे सारे अमृत बोलां दे विचों एक भी शब्द आप दे नजरी नहीं आवेगा जिस दे विच किसी भी महापुरख भाव साडे गुरु साहिबान, भगत साहिबान, भट्ट साहिबान जां किसी गुरसिख ने कहा होवे कि भाई आवो तुसी मेरे चरनी लगो, मैं तुहाडा पार उतारा कर देवांगा। एक भी शब्द सानू सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विचों नहीं मिलेगा। सारी दी सारी अमृतमयी बाणी ने सानू एक ओंकार नाल जोड़िया है और एक ओंकार दे नाल जुड़न की प्रेरणा दी है। और जो सानू एक नाल जोड़दा है, इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, सच्चा सौदा, हट सच, रतनी भरे भंडार, वो एक नाल जोड़न वाला एक ही दुनिया का पावन महान ग्रंथ है जो समुची मानवता की गवाही करने वाला और सर्व सांझा उपदेश देने वाला है। वो है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। क्योंकि जो पूरा गुरु है उसके मन दे विच किसी प्रकार की कोई ललसा नहीं, किसी प्रकार का कोई तमा नहीं, ना उसनूं नोटां की लोड़ हुंदी है ते ना उसनूं वोटां की लोड़ हुंदी है। सतगुरु सबना दा भला मनाएगा, इसका बुरा क्यों होए, वो तो समुची मानवता का भला ही होता है। मैं फिर दोहरा देवां, समुची मानवता का भला लुटण वाले नहीं बल्कि भला करने वाले दुनिया के इको एक महान सतगुरु ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु का सिख जिहड़ा अपने मन को समझाता है कि मेरे मन हर हादसा के पूरे गुरु ने ही मेरे हृदय दे विच उस वाहिगुरु जी की याद नूं टिकाया है। ये ताकत, ये बल केवल ते केवल सतगुरु विच ही है जो परमेश्वर दे नाम नूं साडे हृदय दे विच वसा दे। जिसने मेरे हृदय दे विच परमेश्वर दे नाम नूं दृढ़ कर दिता है, करवा दिता है। भाई मैं ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे रस्ते दे विच उन्हां दे अदब सत्कार दे वास्ते अपना सिर जिहड़ा है वो कट के अगे रख देवां। बड़ी हैरानगी हुंदी है। एक बार आपे बने महापुरख दे वल्लों एक प्रोग्राम लिखा गया, मैं खुद लिखा। जिस वेले तां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन सवारी आई, उस वेले तां कोई अदब सत्कार नहीं, पर जदों वो आपे बनया बाबा आया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਕਲੀ ਔਰ ਬੇਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਖਸ਼ਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤੇ 20,000 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਉੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20,000 ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਮੰਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਬੋਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਜਾਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੈ, ਤਿਸ ਮਨ ਦੇਵੂੰ ਕੱਟ ਕਾਟ। हे ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। परंतु असी ये शब्द पढ़े जरूर कि मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। शब्द पढ़े जरूर, पर असी अपना मन जिहड़ा सी वो गुरु दी हट दे उपर ना विचिया, गुरु दे कोल जाके असी अपने मन नूं ना विचिया। एक पासे असी शब्द दी विचार करदे होया ये गल करदे हां कि अपना गुरु नूं मन भेंट कर देना, और जिन्हां ने ये मन भेंट कीता है उन्हां दे एक मन की अवस्था भी सी कि जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਰਪਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਢੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤਿਸ ਮਨ ਦੇਵੂੰ ਕਟ ਕਾਟ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਮੇਲਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਬਿਕਾਨੋ ਹਟ ਹਾਟ। ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਮੇਲਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਬਿਕਾਨੋ ਹਟ ਹਾਟ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੇ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਸੀ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੇ ਬਲ। ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਲਖ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਕਰੀਜ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਮੇਲਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਬਿਕਾਨੋ ਹਟ ਹਾਟ, ਮੱਕਰ ਪਰਾਗ ਦਾਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਸਰੀਰ ਦਿਓ ਅੱਧ ਕਾਟ। ਮੱਕਰ, ਇਹ ਮੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਣਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਚਰਵਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲੀਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਉਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਕਰ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਦਿਓ ਅੱਧ ਕਾਟ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਖੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਖੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਹੰਡਾਈਏ, ਮਾਣੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਹੁ ਕੰਚਨ ਦੀਜੈ ਕਟ ਕਾਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨੀ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਭਟਾਵਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਹੁ ਕੰਚਨ ਦੀਜੇ ਕਟ ਕਾਟ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਗੁਰਮਤ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਮਨ ਉਗਰੈ ਕਪਟ ਕਪਾਟ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਤਖਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਕੁੱਟੀ ਫੋਰ ਭਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਕੁੱਟੀ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੋਂ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਕੁੱਟੀ ਫੋਰ ਭਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ ਡਰਨ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਕੁੱਟੀ ਫੋਰ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਲੱਜ ਭਾਨੀ ਮਟਕੀ ਮਾਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਟਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੱਪਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख, प्रभु भावे मार रहाओ। लोकन की चतुराई उपमा ते बसंतर जार, भावे भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। हुण कोई परवाह नहीं, भावे कोई चंगा आखी जावे तो कोई माड़ी आख जावे। त्रै कुट्टी फोर भरम पौ भागा, लज भानी मटकी माट। कालजुग गुर पूरा तिन पाया, जिन धुर मस्तक लिखे ललाट। ललाट कहते ने मत्थे नूं। जैसी कलम वुड़ी है मस्तक, तैसी जीअड़े पास। जिस दे मस्तक दे उपर विधाता ने ये लेख लिख दिते, भाई झगड़े झमेलियां दे समय विच उस नूं पूरे गुरु की प्राप्ति हो गई। कलयुग गुर पूरा तिन पाया, जिन धुर मस्तक लिखे ललाट। जिन्हां तो धुर तो वाहिगुरू जी ने लेख लिख दिते, उन्होंने पूरे गुरु की प्राप्ति हो गई। पर जिन्हां दा गुरु ग्रंथ साहिब के उपर यकीन ना रहा, भरोसा ना रहा, कहते भाई वो मंद भागे जीव होंदे प्रतख गुरु, जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही। जे गुरु प्रतख होवे, गुरु दिसदा होवे, पता भी होवे कि सारा गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, और पता भी होवे आत्मक आनंद की दात दे सकता है, पता भी होवे, पर फिर भी वो गुरु की बख्शिश तो विहूणा रह जावे। कहते ओदे मंदेरे भाग, पर उन्हां दे भाग चंगेरे बन गए जिन्हां दे धुर तो लिखे मिलाप हो गया। प्यारिओ, असी सारे दे सारे ही जितने भी नानक नाम लेवा दुनिया के कोने कोने विच वसदे। पिछले दिनी 5 जनवरी को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 350 साला प्रकाश आगमन पुरब बड़े ही उत्साह के सहित हर एक पिंड, हर एक नगर दे विच ही नहीं, बल्कि बिहार की धरती ते पटना साहिब के मुबारक स्थान ते मनाया सी। बड़ी श्रद्धा सी। मैं कल भी किते कथा करदिया बेनती की सी, हो सकता है नीतीश कुमार 50 साल भी मुख मंत्री बन जाता, इन्नी उन्होंने शोभा वडियाई नहीं सी मिलनी जिन्नी उन्होंने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े मना के मिली है। दुनिया के हर सिख के मन के अंदर वो अपनी जगह बना गया है सत्कार वाली। गुरु साडे कोल है, पर गुरु ते यकीन नहीं। अज साडा भुलेखा, मैं बेनती कर देवां अपने समय में रहिंदियां होइयां अज गुरु दे हजूर अरदास करन दी लोड़ है। सतगुरु जी जो इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, एक नाल जोड़न वाला एक ग्रंथ सी, तुसी सानू इस नाल जोड़िया आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच। अज असी ग्रंथ भी एक नहीं रहन दिता। सच्चे पातशाह दे पंथ ही बनाया सी, गुरु पंथ दे पंथ ही बनाया सी। अज साडी अपनी सियाणप करके, चलाकी दे करके अज पंथ भी साडे पता नहीं किन्ने क बन गए ने। हे मेरे वाहिगुरू जीओ, तुसा ने कहा सी माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलोना जाना। अज असी 5 ककारी वर्दी पा के मत्थे दे उपर तिलक भी लाने शुरू कर लाए। सच्चे पातशाह जी सानू मत देवो। तुसा ने अलानियां किया होया सी, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ए गए विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। तुसा ने कहा सी काहू ले पान पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पिशा को शीस नवायो। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायो। कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। अज असी पत्थरां दे पुजारी बन गए। तुसां ते कहा सी जो पाथर को पाई पाए, ताकि घाल अजाई जाए। अज ते असी पत्थरां दे इशनान भी अणमतियां की तरह कच्ची लस्सी दे नाल करवाउण लग पे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तुसां ने कहा सी मड़ियां कबरां नूं पूजना नहीं,
ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਰਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਗਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਕੀਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਲਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।